और दुनिया च रिकॉर्ड है अज तक एडा वड्डा अंदोलन मोस्ट पीसफुल मोस्ट डेमोक्रेटिक अज तक नहीं होया। घट्टो घट्ट ये तो होवे ना भी जे असीं आ लोकां नूं वादे कीते भी ये कमिटमेंट होवे कि असीं हर हालत पूरे करांगे और ये ताकि लोगों का कमिटमेंट बनी रहे लीगल डॉकूमेंट होवे तो लोगों च फोर्स किया जाऊगा भी ये जो बराड़ साहब कहदियां तां सारियां पार्टियां ने इहदा कोई हल की होएगा? जिवें कि 26 जनवरी दिल्ली की घटनावां जो होईयां वो सारे जिहड़े नारे लाउण वाले धर्म के नारे लाउण वाले झंडा लहराउण वाले वो तो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला ही नहीं सी। ये संयुक्त किसान मोर्चे का डिकलेयर्ड पॉलिसी है कि असी ये काम नहीं करना। जो करते हैं उन्होंने कंडम भी किया निखेधी भी की है, कपड़े पाड़ने बेइज्जती करनी गालां कढ़नियां या किते पर सिद्धू जिहड़ा उन्हें अपनी जिहड़ी है प्रस्टीज जिहड़ा सी ना क्रैडिबिलिटी वो गवा चुका। जे राष्ट्रपति राज इत्थे लागू करते क्योंकि बीजेपी नूं इत्थे पंजाब च चोणां च कोई फायदा नहीं हो रहा, दे आर लूजिंग बैडली लूजिंग। स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों नूं सत श्री अकाल। बीते कल दी पंचायत नूं लैके किसान अंदोलन च नवां रुख नज़र आ रहा। करनाल दे विच फैसला हो गया, प्रशासन ने मंगां मन लईआं ने, वक्को तरीका होर हो गया। SDM नूं जबरी छुट्टी ते भेज दिता गया ते दूसरा उन्हां एक जिहड़े अंदोलनकारी दे जान गई सी उहदे परिवार नूं दो सदस्यां नूं नौकरी दा मन गया। आउंदे 7 दिनां दे विच इह काम हो जाना। महीने दे विच जांच होनी है, न्यायिक जांच करेगा हाई कोर्ट दा रिटायर्ड जज। ये फैसला उत्थे हो गया पर हुण भविख की है किसान अंदोलन का, क्योंकि कल वाली पंचायत नूं ज़्यादातर प्रचारिया तो कचहरी के नाम नाल जा रहा, पर मैं उत्ते नाल इतफाक नहीं रखता। मैं चाहुंदा कि एक पंचायत हुई सीगी सियासी धिरां ते अंदोलनकारियों दे विच, जिहड़ा टकराव वधण की गल की जा रही सी, तनाव वधण की गल की जा रही सी, उसनूं सुलझाउण लई एक हल कढण की कोशिश की गई सी। वो किन्ना का निबड़िया, सियासी धिरां किन्नियां शामिल होईयां, उस ते आपां चर्चा करांगे। लैफ्ट वालों शामिल होए सी बंद सिंह बराड़ जी जो CPI दे पंजाब के सकत्तर ने। मैं दर्शकों च वक्फा ना बनते हुए सीधा बराड़ साहब को जावांगा। बराड़ साहब स्काई न्यूज़ पंजाब ते तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल जी, बहुत मेहरबानी। कल दी सियासी धिरां ते आगूआं दे विच अंदोलनकारी आगूआं दे विच जिहड़ी पंचायत हुई है उस दे जे आपां घੱਟ शब्दां च कहना चाहिए तो वो किस नतीजे ते पहुंची नज़र आ रही है तुहानूं? देखो जी, पहली गल तो है कोई पंचायत नहीं सी जी। ये अकाली पार्टी की लीडरशिप ने जो मोगे दे विच कांड होया तो उन्होंने इनीशिएटिव लिया भी असीं तुहाडे नाल संयुक्त मोर्चे नाल गलबात करना चाहुंदे आ जी। उन्होंने साडे नाल भी गल की, चंदू माजरा साहब ने असीं क्लास फेलो पुराने होने करके तो वो फिर उन्होंने कहा भी संयुक्त मोर्चा समुचे तौर के उत्ते सानूं किते भी टाइम दे देवे, असीं उन्हां नाल गलबात करना चाहुंदे आ, असीं डिस्कशन चाहुंदे आ भी ये किस तरह का असीं कि डेमोक्रेसी च अंदर किदां दा माहौल किया जाए ताकि साडा कन्फ्रंटेशन ना होवे, साडी भी सुनो सानूं सुनाओ भी साडे जवाब भी करो। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ संयुक्त मोर्चਿਆਂ ਨੂੰ 32 ਦੇ 32 ਨੂੰ पंजाब वालिਆਂ ਨੂੰ चिट्ठी लिखी और उन्होंने जवाब में संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया भी असीं सारियां पार्टियां नूं ही सुना, कल्लियां नूं काहनूं, फिर सारियां पार्टियां ने गलबात करो, कल्ले तुहाडे नाल काहनूं करनी आ। उहदे संबंध च आके मीटिंग कल उत्थे हुई है। ये जस्ट इट वास ए मीटिंग, सारियां पोलीटिकल पार्टियां नूं उन्होंने सद्दिया, उन्होंने डिस्कशन हुई है तो ये संदर्भ यह है। चलो यानी उन्होंने सद्दे ते काम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बैठक तो हुई ना जी? बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। कचहरी तो नहीं सी? हाँ ना, कचहरी नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादातर कचहरी करके प्रचारिया जा रहा है। ना गलत गल है, कोर्ट हिसाब नाल होर पासे जांदा और ये होर तरह लगता भी जिवें किसान कचहरी ला रहे हैं तो सारे हाजिर उहदे च हो रहे हैं। इट वाज नॉट सो दरबार वाला काम जब। हाँ नहीं वो गल नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो उत्थे आपां गल शुरू कर देंगे। ज़्यादातर ये गल गई, प्रभाव ये गया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, खुली चिट्ठी लिखी, फिर तुसी किसान अंदोलन दी जथेबंदियां ने फैसला लिया कि क्यों सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाउने पुछदे आपां की सवाए बीजेपी तो सारिਆਂ ਨੂੰ टोटल। जी 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 जी। ते निबड़िया की कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ते ਤੁਹਾਡਾ इशारा करदे बुलाया कि वो ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ
ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਸਣੇ ਅਕਾਲੀ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਲੈਫਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ, ਰਾਈਟ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਗੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਬਸਪਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਓਗੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਪ ਟੂ ਦੈਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੋਸਟ ਪੀਸਫੁਲ, ਮੋਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਵਜੂਦ RS ਦੇ, BJP ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ, ਵੰਡਣ ਦੇ, ਕੰਬਲਣ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30-30 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। CPI ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ। ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵੀ ਆਹੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਰਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੈਜਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 33% ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 67% ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਨੀਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਰ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ 5 ਵਾਅਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਵਾਂਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਵੀ ਤਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26-30 ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਨਸਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ,
ਕੁਛ ਮੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਮੋਸਟ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਅਨਵਾਂਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਈਵਲਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੜ ਲਿਓ ਉਦੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ, ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਏ ਨੇਮ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਫੋਟੋ ਸਹਿਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੇ ਹਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਿਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ? ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ CPI ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ 600 ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦੇਅਰ ਓਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ MSP ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਭਰਪੂਰਨ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਟ ਮਾਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ BJP, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਸਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ,
ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 356 ਦੀ ਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨਾ ਵੱਧ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ EVM ਵੀ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ EVM ਵਾਪਸ ਦੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸੋਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਜੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਹਾਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। RSS ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਿਸਟ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੂਫਾਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਫੈਲੂਗਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਭਾਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਬਗਾਵਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਵਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। 8 ਵਾਰੀ ਜੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋੜੇ ਮੰਨੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਗਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਜੇ ਆਪਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਗੱਠ-ਸੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ? ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ
5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਓਨ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ, ਬੈਡਲੀ ਲੂਜ਼ਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਵਲ ਵਧਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਦੇ ਕਾਂਟ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਐਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਰੌਂਗ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਡੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟ ਹੀ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 32 ਚੋਂ 7-8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਐਟ ਆਲ, ਜਾਂ ਟਕੈਤ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਐਟ ਆਲ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਓਇਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਨ 'ਚੋਂ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 32 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ 2 ਨਾ 3 ਦੇ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਲਿਫਟ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਤੇ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ, ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ 32 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਵਖਰੇਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 32 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਖਰੇਵਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਐਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਮੋਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਤੂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਕਰ ਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿੱਤੂਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 2022 ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਏ 2024 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਲੜੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਸਿਵ ਫੈਸਲਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਧਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਚ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਕਰਣ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੋਟ ਤਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਧਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਦਲੇਗਾ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ CPI ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਰਾਏ 'ਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਯਾਨੀ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਂਚ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਜਾਂ 2024 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ 2022 2024 ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆਪਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।